दोस्तों हाज़र होए हैं प्रोग्राम मुद्दा लैके थोड़ी खिदमत दे विच साका नीला तारा कल्लूकारा जिहड़ा 1984 दे विच वापरिया उस इस हफ्ते दे सारे प्रोग्राम साका नीला तारा नूं समर्पित है। डे टू डे नवे एहसास नवे संदर्भ ते नवीआं हकीकतां आ रही ने बिल्कुल सामने और उन्हां हकीकतां नूं तुहाडे रूबरू करन वास्ते समुचे दा समुचा हफ्ता दरबार साहब के उत्ते सरकार वालों दिते गए ना ब्लू स्टार ऑपरेशन की कार्रवाई दियां हकीकतां दे संदर्भ दे विच जिथे वख-वख सारा हफ्ता वक्रे वक्रे प्रोग्राम जिहड़े है वो असीं करन दा अहद लिया और आने वाले दिनों के खास तौर के उत्ते वो फौजी अफसर मुकामी फौजी अफसर जिहड़े रहे ने उस ब्लू स्टार ऑपरेशन दे विच शामिल और जिन्होंने अखीं वेख्या और उस कार्रवाई दे विच रहे ने शामिल वो लैके हाज़र होणगे इस मंच के उत्ते हकीकतां दा एक डाढा विलकदा रोंदा ते वरलापमई सफ़र और मुद्दा प्रोग्राम दे ये सारा हफ्ता जिहड़ा साका नीला तारा दे उस कल्लूकारे नूं समर्पित जिहड़ा है वो कीता गया जिथे मैं अज दी तरीक दे विच खास तौर के उत्ते पत्रकार दलवीर सिंह जिहड़े कि उस वेले ट्रिब्यून के पत्रकार सन और बहुत ही खास तौर के उत्ते दरबार साहब हरमंदर साहब दे विच वापरदियां घटनाक्रम चाहे सरकारी होवे जां फिर अंदर सिख सरगर्मियां होण उन्हां सरगर्मियां नूं बहुत ही हकीकी रूप दे विच लिखिया इत्थों तक कि मिस्टर भाटिया जिहड़े कि ट्रिब्यून के उस वेले इंचार्ज सी उन्होंने उन्होंने बदली भी अमृतसर तो बठिंडे कर दी और ये भी पूछा जाता रहा कि वीकेंड के उत्ते तुसी बठिंडे तो अमृतसर की करन जाने हो। जवाब दे विच पत्रकार दलवीर सिंह की आखते ने कि किसी भी सिख नूं दरबार साहब अमृतसर जाणों नहीं रोकया जा सकता चाहे वह किसी भी तरह की ड्यूटी के उत्ते होवे। उस वक्त दियां हकीकतां दा एक सफ़र ते एक लंबा पंध पत्रकारी दे उस थम ने चलिया भी और एक एक लफ्ज़ हकीकतां दे रूबरू कीता जिथे अज मैं समझांगा कि ये सवाल करन दी लोड़ है कि की लोड़ सी दरबार साहब दे उत्ते हमला करन दी कि हमले तो बिना सब कुछ ठीक हो सकता सी और इस एहसास का जिक्र और हकीकतां दी जिहड़ी गल है अज पत्रकार दलवीर सिंह होरां नाल असीं करांगे और मेरे नाल पैनल दे विच रहणगे प्रोफैसर गुरविंदर सिंह धालीवाल भी मेरे नाल रहणगे सवालों के सफ़र दे विच जिथे आउंदे दिनां दे विच ये पैनल डिस्कशन लंबा समा चलेगी और पूरा हफ्ता समर्पित होएगा कल्लूकारे नूं। उत्थे हकीकतां दी तर्जमानी करेगा जनरल समुंदरी के कहण के अनुसार ये हकीकत अज पत्रकार दलवीर सिंह अपनी लिखत दे विच भी लिखते हैं कि जनरल समुंदरी की यह हकीकत कि 20% फौज नूं मरवा के 8 जून नूं जित दा अपना एक ऐलान करना वो भी अंदर कुछ जुझारू खाड़कूआं हथों 20% फौज मरवा के एक जित का ऐलान करना तो 8 तरीक नूं हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह छतरी लैके टट्ठे हुए अकाल तख्त साहब ते जख्मी दरबार साहब का हाल चाल देखण दिल्ली तो आउंदे ने और ये हकीकतां दियां तर्जमानी उस समय दियां पत्रकार दलवीर सिंह होरां दियां लिखतां करदियां ने कि अकाल तख्त नूं ढाया भी गया ते अकाल तख्त नूं अग भी लाई गई। सिख रैफरेंस लाइब्रेरी लुट्टी भी गई ते सिख रैफरेंस लाइब्रेरी नूं लुया भी गया। वो सिख रैफरेंस लाइब्रेरी जिसका अज तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी क्यों नहीं क्लेम कर सकी कित्थे है अज सिख रैफरेंस लाइब्रेरी दियां वो समुचियां किताबां जिहड़ियां किताबां दा इतिहास अज वगाड़िया जा रहा है खुद कुछ उन्हां साजिशी चालां वालों कि आने वाले सैकड़े सालों के विच एक बदले हुए रूप का इतिहास ते साहित जिहड़ा है वो सिख कौम नूं झूठियां कहानियां ते बदलवें रूप दे विच पेश किया जाए कि फौजी ट्रंकां दे विच अज भी सरकारां दे कोल बंद है सिख रैफरेंस लाइब्रेरी का इतिहास और अजिहे जिक्र जिन्हां दे विच जिक्र ये भी आउंदा कि वड्डी पद्धर दे उत्ते कैट खरीदे गए सन और सिख लीडरशिप दे विच घुसपैठ की गई। उस वेले दे मोर्चा डिकटेटर संत हरचंद सिंह लौंगोवाल दे पैतड़ियां ने लए हुए फैसले भी वड्डे पद्धर दे उत्ते जिम्मेवार ने साका नीला तारा
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਨਰਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਹੋਵੇ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾਧਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੀਰੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਦ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਇਸੇ ਬਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ। ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
दोस्तों हाज़र होए मुड़ थोड़ी खिदमत दे विच प्रोग्राम मुद्दा लैके मेरे नाल वो मायनाज हस्ती पत्रकार दलवीर सिंह जिन्हां ने उस वक्त ही नहीं उस तो पहलां दे समीकरण जिस तरह के बन रहे सन दरबार साहब हरमंदर साहब के उत्ते साका नीला तारा की असलीयत की है और की इस दी जरूरत सी दरबार साहब के उत्ते हमले की इस विषय के उत्ते असी विस्तारपूर्वक चानना पाने वास्ते कुछ सवालात कुछ गलबात के सिलसिले दे विच साडे नाल बाकायदा तौर के उत्ते पंजाब तो उगे सिरमौर पत्रकार जिहड़े जिन्हां दीयां सेवावां नूं हमेशा सल्यूट किया जाता मेरे नाल लाइन के उत्ते ने सरदार दलवीर सिंह जी सब तो पहला मेरे वालों और सरदार गुरविंदर सिंह धालीवाल और समुची जस पंजाबी दे अमेरिका कनेडा के दर्शकों वालों तुहानूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह जी। मेरा भी फतेह सारी संगत नूं कनेडा अमेरिका दी प्रवान। बिल्कुल जी थैंक यू मेहरबानी। सब तो पहले सवाल असीं शुरू करांगे क्योंकि तुहाडा एक एक बोल जिहड़ा उस नूं संगत तक असीं पहुँचाउणा चाहुंदे हां हकीकतां दी गल करनी चाहुंदे हां कि की जरूरत सी दरबार साहब के उत्ते अटैक करन दी जां इस दे पिछे इसका कोई होर मकसद जां पिछोकड़ लुकिया होया सी। मैं अपनी गल दा आरंभ इत्थों करदा जी असीं सिख रियलिटी दे परखू हां जी असलीयत नूं असीं चुक के सलाम करदे हां जी ते इस हमले दे विच सरकार ने की अचीव कीता जी वो सानू सारी संगत नूं सानू ये सिद्ध करेगा कि ਇਹਦਾ मकसद की सी जी। तो सिद्ध यानी हर एक नूं मेरा ख्याल हुण तां ही पता कि हमले दे विच अकाल तख्त साहब ढाया भी साड़िया जी। नंबर 2 तोशाखाना लुटिया भी साड़िया भी जी। नंबर 3 कीमती सिख लाइब्रेरी लुटी भी साड़ी भी ढाई भी जी। नंबर 4 श्रोमणी कमेटी के सारे दफ्तर रिकॉर्ड समेत साड़े जी। ये करने नाल संत पिंडरा वाले जिहड़े हीरो सी वो सारी सिचुएशन दे उन्हां दे नाल उन्हां दे साथियां दीयां शहीदियां हुईयां जी। बेगुनाह लोग जिहड़े गुरु अर्जन देव जी दे पुरब नूं मनाउण आए सी बच्चियां औरतां समेत वो सारे मारे जी। इस तो इलावा ये गल प्रेस ने जिहड़ी ये सारी वार्ता दित्ती लोकां दे विच ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ कि अकाल तख्त तो नंगियां औरतां बरामद होईयां जी। कुछ लोगों ने क्या आओ उन्होंने कपड़े इकट्ठे करके उन्होंने नगन ढकीए जी। लेकिन असलियत है कि रेप होए बड़ी बड़ी पद्धर ते और बेगुनाह बच्चे मारे जी। सो रियार साहब जी गल है ये अचीवमेंट कहोगे इनू तुसी की कहोगे जिहड़ा मैं वरतारा दिता सरकार ने ये अचीव किया हुण इस अचीवमेंट नू आपां ना की देंगे जी। मैं ना दिना इनू सिख विचारधारा की बर्बादी। बिल्कुल दुरुस्त है जी ना सिख विचारधारा की बर्बादी सिख संस्थावां की बर्बादी जी। सिख व्यक्तियों की बर्बादी ये अचीव करना सी और उन्होंने ये अचीव किया जी। अजकल तुसी डे एंड नाइट दे संधू का इत्थे बहुत सुनते हैं हुण भी मेरा ख्याल जारी होना जी। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा कि अटैक जिहड़ा संत पिंडरा वालियां ने क्योंकि उत्थे हथियार जमा कर ले सी जी। इस करके पवित्र करने लई इंदिरा गांधी ने फौज चढ़ाई यानी हरमंदर साहब की पवित्रता का इंदिरा गांधी नूं बहुत चिंता सी तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ फौज चढ़ाई टैंक भी आए बख्तरबंद गड्डियां भी आईयां हवाई जहाज भी आए गैसां भी चलियां तोपां भी चलियां टैंक भी चले जी। ਹੁਣ संगत की सेवा च मेरी बेनती है जी कि एक निरपक्ष एंड एक साइंटिफिक सोच लेके तुसी इस गल की परख करो भी ये अचीवमेंट की।
बिल्कुल कोई अचीवमेंट नजर नहीं आ रही। और सब तो बड़ी गल है जी नहीं ये नेगेटिव सी, यानी हुण मैं आउना कि सिख विचारधारा नूं बर्बाद करन और उहदे समर्थकां नूं नेस तो नबूद करन दी लोड़ क्यों पई जी। गल है पंजाब दी जी पंजाब दे विच सिख भाईचारे ने गुरु गोबिंद सिंह तो लैके जी बंदे बहादुर गां रणजीत सिंह चलदियां इत्थे मुगल पठाणा नूं कढिया जी इहनूं आजाद कराया। जी उदों बाद अंग्रेज नूं कढिया। उस आजादी दे विच सिखां ने अथाह कुर्बानियां दित्तियां। खास तौर ते विदेशां दे विचों जिहड़े सिख सी अमरीका कैनेडा चों नहीं उन्हां ने आके इत्थे किन्नियां शहीदियां किन्ने तसीहे चले किन्नियां कैदां कट्टियां वो गिणती असाद सी नहीं जी। इस दा बदल जिहड़ा जी यानी सिखां नूं की मिलिया वो साडे सामने आ। मैं उधर आउणा बाद जे टाइम होया ते जी जी बिल्कुल खुला टाइम है जी तुहाडे कोल। बेनती करा हुण मैं बेनती करा जी कि नेहरू दा प्यो मोती लाल सीगा बड़ा यानी कांग्रेस दे विच चढ़दी कला चों थां प्राप्त कीता। जी जलियांवाले बाग दे सहारे जी मरे दे विच पंजाबी सिख हिंदू मुसलमान जी इस घटना दे सहारे वो भारत दा कांग्रेस दा लीडर प्रधान बनया। जी उदों गा उन्हें अपने मुंडे नूं ग्रूम कीता कि परिवारक जिहड़ी बीमारी साडे भी अज लगी आ कि परिवारवाद जिहड़ा है उहनूं बहुत यानी उभारिया जा रहा। जी बादल हुणी भी उभार रहा चुकाए होगी उभार रहा करुणानिधि दी उभार रहा इंदिरा गांधी ने उभारिया नेहरू ने उभारिया परिवारवाद। जी सिक्खी परिवारवाद की यकीन नहीं रखती ना ये फलसफा परिवारवाद नूं मनदा। चलो वो गल वखरी है। जी मैं हुण बेनती करा भई इत्थे सिखां ने गल ते इन्नी कही ना कि पंजाबी बोली जिहड़ी आ पंजाब दी आ और गुरमुखी लिपि आ ओहदी, लेकिन ये हिंदू भाईचारा जिहड़ा इत्थों दा खास तौर ते आर्य समाजी जी इन्हां विच जगत नारायण ते वरिंदर पत्रकार जिहड़े आ और ये वो परिवार सी जिन्हां ने पाकिस्तान बनाउण दे विच वड्डा नैगेटिव रोल अदा कीता। जी ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਵਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਬਣਿਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ ਪਾਣੀ ਖੋਲਿਆ ਬਿਜਲੀ ਖੋਲੀ ਡੈਮ ਖੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲੇ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ। बिल्कुल दुरुस्त है। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਪਈ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 13 ਸਿੰਘ। और उधर देखो अटैक वाले दिन सरदार साहब बादल नूं मैं आप मिलिया निरंकारी जिदन गोली चली आ इत्थे मिले आ मैं बादल नूं सर्किट हाउस दे विच आप मिलिया जी और अज ताईं इसे अखे ना ढीठ इन्ना यानी गलीज है ये कही जाते जी वो बंबे गया सीगा मौके ते हाजिर नहीं सी जी इहदे नाल दा ते गद्दार कोई नहीं। ये बंदा उदन इत्थे सीगा इहदे सामने सारा कतलाम होया इन निरंकारी नूं भजाया ये नहीं वो केस जिहड़ा ओहदी मुड़ के पैरवी नहीं कीती और वो सारे बरी हो गए। सो उधर गल नूं छड्ड के मैं फिर आउणा इस बन्ने इंदिरा गांधी वल जिन्ना साडा नुकसान कीता है और ये धन पा गया संत पिंडा वाया ते मैं सिर झुकाउणा उन्हां दी कुर्बानी और उन्हां दे शहीदां दे अगे यानी अकाल तख्त चढ़ाउणा सब तो वड्डी सिੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੀ। जी गुरु अर्जन देव की शहादत हुई गुरु ग्रंथ साहब लिखण करके उन्होंने शहीद किया गया जी और गुरु साहब ने अपने बेटे गुरु हरगोबिंद नूं कहा कि बच्चे
ਹੁਣ ਪੋਲੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤਖਤ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਜੋ ਔਰ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਫੌਜ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਚ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਔਰ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ 6 ਤਾਰੀਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਦ ਮਾਰੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜੋੜ ਕਰੀਏ ਕੀ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਝੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮਿੱਤੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕੀਤਾ 28-29 ਦਸੰਬਰ 1986 ਜੀ 86 ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। यानी ये नहीं कि ਅਸੀਂ कोई यानी आप उधरा काम किया। और ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪ ਬਣਾਏਗੀ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਗਿਰਦ 28 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਆਕਾਰ ਦੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਵਧੀਆ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਣ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਵਧੀਆ ਗੈਲਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਧੁੰਮਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੈਲਰੀ ਖੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਰੇ ਆ ਉਹ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪ ਥੋੜਾ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਜਣੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੈ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਾਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਸੱਜਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਹ ਫੋਟੋ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਉਹ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਯਾਨੀ ਉੱਤੇ ਤੜੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਧੀਆ ਗੈਲਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤਾ। ਰਾਈਟ। ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟ ਕਲਚਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਈ ਉਹ ਖੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆਰ ਕੇ ਧਵਨ ਜਾਂ ਐਨ ਕੇ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਪੀਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਧਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਔਰ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਂ ਨੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭੱਜੇ ਜੀ।
ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ 3-4 ਨਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਚਰਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਚਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਥਰਡ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਇੱਥੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਸੀ ਕਾਓ, ਕੇਰਲ ਦਾ ਉਹ ਵਾਸੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਾਓ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗੁਰਚਰਨ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਭੇਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਯਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਣੀ ਸੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਉਹਦੀ ਕਾਇਮ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਖਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਉਹਦਾ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਖੂਜ ਪਾਉਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਾਤਾ STPC ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਆ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੈਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੀਵੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਦੀ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਕੋ ਚਿੱਟ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਆ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉੱਜੜ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੈਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ। ਸਾਧ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜ਼ਾਨੇ ਦਾ, ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੱਲ 1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ? 1,000 ਕਰੋੜ। 1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ। ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਗਰੁੱਪ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਔਰ ਬਰੋਬਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਛੜਯੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ? ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
जी जी ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ जी ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘੀ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ जी ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸੁਖਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੈਲਰੀ ਖੋਲਾਂਗੇ जी ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, RSS ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, जी ਇਹ ਆਏ ਦਿਨ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ RSS ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਆ, ਔਰ ਸਰੋਪੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਸਰੋਪਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। जी जी ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਪੁੱਗਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੇ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ जी ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। जी ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਔਰ ਕੈਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਲਵਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਤ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਕ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ जी ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। राइट ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਕਾਲਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਏਡੇ ਲੰਬੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤਾ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਾਬੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3rd ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੀ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਥੈਲੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ਼ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਲਾਸ਼ ਪਛਾਣੀ ਆ, ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜੀ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਦੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਪਸਤ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ। ਰਾਈਟ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਜੀਵਤ ਰੱਖਿਆ
ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ ਆ, ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਖ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਆ, ਚੱਟ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी साथ दलवीर सिंह जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े कीमती वक्त विचों तुसीं समूची सिख कौम नूं इह हकीकतां दे आर पार दे शीशे दे रूबरू कीता। मैं धन्नवाद करदा तुहाडा अदारा जस पंजाबी वालों और समूह साडे दर्शकों वालों। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दोस्तों तुसीं कॉल भी कर सकते हो 7187865222 718 पंजाब टू। ये तर्जमानी इस तरह होंदी रहेगी समुचा हफ्ता 1984 के सिख कल्लूकारे नूं समर्पित। इस तो बाद गलबात करांगे मेरे बहुत ही सूझवान दोस्त पत्रकार गुरविंदर सिंह धालीवाल होरां नाल और तुहाडीआं कॉल्स भी लवांगे। प्रोग्राम इसे रफ्तार इसे बहा दे विच रहेगा जारी। मिलदे एक छोटे जिहे ब्रेक तो बाद। दोस्तों मुड़ हाजिर हुए हैं थोड़ी खिदमत प्रोग्राम मुद्दा लैके छोटी जी अनाउंसमेंट जरूर
ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਟਰਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 14, 15, 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 12 ਦੀਵਾਨ ਉਪਰੰਤ 12:30 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 209 668 7656 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ 29 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ, 28 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ, SGPC ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਬੇਹੂਦਾ ਦਾਸਤਾਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਥੰਮ ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਨੁਕਤੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ। ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਹਮਲਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹਮਲਾ ਕਿਸਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਹਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅੱਜ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੈਲਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ, ਜਿਸ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਈਵਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਤਲ ਸਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਰੰਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ एक शायर दे कहण वांगू दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल। मेरा ख्याल है कुछ कॉल्स जरूर लेनी चाहिए। हेलो यार साहब कुमर जी, कुमर साहब सत श्री अकाल जी, की कहना चाहोगे? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਖੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਕੀਨ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਰਤਾੜੀਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਡਰ ਕੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਕਾਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਢਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, रियाज साहब मैं बोल रहा जी। हाँ रियाज साहब सत श्री अकाल, मैं ब्रैम्पटन तो परमवीर सिंह बोल रहा जी। हाँ जी, की एक विराज साहब बड़े मुकसद की एक गल करांगा। मैं एक बड़े सादे सिख परिवार नाल संबंध रखदा जी, कोई धार्मिक या सियासी ज्ञान होने का दावा नहीं करता जी। मैं तुहाडे प्रोग्राम नूं बड़ी देर तो देख रहा, बड़ा आनंद मान रहा है।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਹਫਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਓਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਚਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ? ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਜੇ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦਰਅਸਲ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਆਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕੁਛ ਆਹ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਾਲਰ ਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾਉਣੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਰਨਾ ਜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵਰਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। क्या बात है, ते केवल चंगेजी रह जाती है। गुरविंदर जी गलबात का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों, गलबात का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मिलते एक छोटे जे ब्रेक तो बाद।
दोस्तों मुड़ हाज़र होए थोड़े खिदमत के बहुत ही खास विशा लैके एक बार फिर छोटी जी अनाउंसमेंट गुरुद्वारा नानक साहब टरलक विखे शहीदी नगर कीर्तन कैलीफोर्निया टरलक गुरु घर विखे हो रहा जोड़ा कि 14, 15, 16 जून को गुरु घर विखे दीवान चलणगे जोड़े कि 6 बजे शाम तो लैके 10 बजे तक और ऐतवार को 11 तो 12, 12:30 के उत्ते महान नगर कीर्तन होवेगा। वधेरे जानकारी ਲਈ बाबा ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 209 668 76 56 ਤੇ कॉल कर सकते हो तुसी। सो मेरा ख्याल है उस्ताद साहब पहला कुछ कॉल्स ले लीजिए। हेलो ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ਹਾਂਜੀ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ, ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੱਕੜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 6 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿਆੜ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਧੁੰਦ ਜਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕੋਈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣਾ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀਕ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਜੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਸੱਚਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਸਾਹਿਬ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਗੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੂਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੂਬਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ
ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਿਆਰ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯਾਦਗਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਵਫਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਵਫਾਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਤਾਂ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਹੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। 2 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ। ਜੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਨਿੱਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਹਟਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ, ਇਸੇ ਬਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲ 7187865222 718 ਪੰਜਾਬ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। दोस्तों मुड़ हाजिर होए थोड़ी खिदमत के प्रोग्राम मुद्दा लैके और मैं गुजारिश करांगा कॉल कर सकते हो 7187865222 71 पंजाब 2 के उत्ते और ईमेल भी riyar@justbroadcasting.com और info@justbroadcasting.com ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਲਸ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਆਪਣੇ 84 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੱਤਪਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 1975 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਵਾਇਆ, ਜਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਢਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਹੂਬਹੂ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤੱਤ ਫੱਟ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ,
ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1975 ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਈਵਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸਿਰਪਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੜ ਸੀ, ਜੁਰਤ ਸੀ। ਚਕਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੂਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਨਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ, ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਛਾ ਵੀਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਨ ਬਿਨ ਟੁਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਸਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਪ ਹੱਡੀ ਵੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ ਜੀ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨੇ ਖੜੇ ਸਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ। ਸਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੈਂਸਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲ 'ਚ ਖੜੇ ਸਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਸਰਦਲਾਂ ਘਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਲਾਗ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚੰਭਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ 28 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਜੀ। ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਲੈਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੁੰਮੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾ ਲਾ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਐਨੀ ਮੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਟ ਕਿਪੀ ਟੱਪ ਹੋਣ ਤੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਬਹਿ ਗਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਆ ਫੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੋਸਤੋ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂ ਜਿੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਡੂੰਘਾਣਾ ਤੇ ਟੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਹਮ ਹਾਲ ਬਣੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਗੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰ ਉਹ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਵਸ ਨਾ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਫ ਕੋਈ ਰਾਫਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਭ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਗਲ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭ ਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਰ ਨੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਔਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ riyad@justbroadcasting.com or info@justbroadcasting.com once again riyad@justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾਚੀਸ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿਆੜ